السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد لولده رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و ناظرات، سنن ترمذی کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، جس کو محدث العصر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ راوی حدیث مشہور صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں قابل قبول ہیں، یعنی اگر تین لوگ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تین لوگ ایسے ہیں، اگر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اتنا کہنا کافی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے طور پر جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ آپ نے فرمایا لا شک فیہن، ان تین لوگوں کی دعاؤں کے قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اب آئیے، وہ تین لوگ کون ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ ان میں پہلے نمبر پر ہے دعوت المظلوم۔ مظلوم کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ مظلوم کون ہے؟ ایک ہے ظلم، دوسرا ہے ظالم، تیسرے ہے مظلوم۔ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، نہ اپنی ذات پر، نہ بندوں پر، نہ انسانوں پر، نہ جانوروں پر، نہ چرندوں نہ پرندوں پر۔ اللہ کی کسی مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ ایک تو نہ اپنے اوپر ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ اپنے مخلوقات کے اوپر ظلم کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو مظلوم کو دعا کرنے کے لیے پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یوں ہی الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہس نہس کر دیتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی دعا سے انسان کو بچنا ہے۔ تین ظلم ہیں جو شروع سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ایک ہے طاقت کا ظلم، دوسرے ہے دولت کا ظلم، اور تیسرے ہے سیاست کا ظلم۔ یہ تین ظلم ایسے ہیں لوگ کر رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ مظلوم کی زبان سے چند الفاظ نکلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے والے کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ چند الفاظ ہوتے ہیں اور مظلوم کی زبان سے نکلنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ظالم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی دعا سے بچنے کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، اور بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، اور بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کیونکہ مظلوم کی دعا کو قبول ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तीन लोग ऐसे हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करता है, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर एक, मजलूम की दुआ। दूसरे नंबर पर वह दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। पहले जो सफर होते थे, आज का तरक्की याफ्ता जमाना तो नहीं था, लोग गधों पर, घोड़ों पर, ऊंटों पर, खच्चरों पर या पैदल सफर किया करते थे। और उस वक्त का जो सफर है वो घंटों में नहीं, दिनों में नहीं, महीनों में तय होता था। और आज महीनों का सफर घंटों में होता है। यह और बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल समझ दी और टेक्नोलॉजी के जरिए से इंसान आगे बढ़ रहा है। और इस टेक्नोलॉजी का अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे के सारे इंसान इससे फायदा उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरा सोचें, उस वक्त लोग इतनी मुश्किलों से रात दिन सफर किया करते थे, और अक्सर व बेशतर सफर रात में करते। दिन की मुश्किल ये होती कि एक तो सूरज की तपिश और दूसरे सूरज की रोशनी जब रेगिस्तान की जमीन पर पड़ती है तो फिर वो रेती जो है वो भी गर्म हो जाती है, और अगर आदमी जो है बगैर चप्पल के चले तो पैरों में फपोले आ जाते हैं। लेकिन ऐसी हालत में भी लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक इलाके से दूसरे मुल्क सफर किया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई मुसाफिर दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल करता है। आज आप चाहे फ्लाइट में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, अपनी गाड़ी में या किसी और की गाड़ी में सफर कर रहे हो, सफर सफर ही होता है। इसलिए जब कभी भी आप दुआ करेंगे हालत सफर में, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल करेगा, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला शक्क फीहिन्ना, इसमें कोई शक नहीं है। और आप कभी तजुर्बा करके देख लें, अगर आपको कोई जरूरत पेश आए तो आप सफर में निकल जाए, सफर में खूब दुआ करें। और सफर में आदमी के लिए खाना पीना, उसके हाजतें, सारे मसले जो है बड़े कठिन मरहलों से उसको गुजरना पड़ता है। तो इसलिए इंसान अगर सफर करे और दुआ भी करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल करता है। तीसरे नंबर पर वह दावतुल वालिदी लिवलदिही, बाप की दुआ बेटे के हक में अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। तो इसलिए बेटे को चाहिए कि वो बाप की नाफरमानी ना करे, बेटे को चाहिए कि वो बाप की नाफरमानी ना करे। वैसे लड़कियां तो नरम दिल होती हैं, बाप के साथ जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन जो है बाप को अपने बेटों की वजह से होता है। बाप बेचारा परेशान रहता है, अब गया पता नहीं कब आएगा, अब ये कॉलेज गया पता नहीं क्या क्या करके आएगा, मार्केट गया है पता नहीं क्या खबर लेके आएगा, अपने दोस्तों के साथ गया है पता नहीं कौन सी शिकायत लेकर के आएगा। बाप को बड़ी उलझन, बड़ी परेशानी रहती है अपने बेटे को लेकर के। तो इसलिए बेटों को चाहिए कि ऐसा कोई काम न करें कि जिसकी वजह से बाप कोई प्लानिंग न करे और जबान से अल्फाज निकल जाएं और सारी जिंदगी बेटे की तबाह और बर्बाद हो जाए। बाज़ अहले इल्म ने कहा है, दावतुल वालिदी लिवलदिही, बाप की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। यहां माँ और बाप दोनों को भी शामिल किया गया है कि बाप के अंदर माँ भी आ जाती है। यानी माँ बाप का दिल न दुखाए, माँ बाप को परेशान न करे। कभी उनकी जबान से ऐसे अल्फाज निकल गए तो हमारे नौजवानों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो सकती हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने वालिदैन की इताअत करें, फरमाबरदारी करें, नाफरमानी से बचें। और आजकल माहौल ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, जवानी की दहलीज पर कदम रखता है और थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो इसके अंदर नाफरमानी खुद ब खुद ऐसे सरायत कर जाती है जैसे ये फितरतन नाफरमानी अपने माँ बाप की लेकर के आया है। नौजवानों, ये बात याद रखो, माँ बाप को खुश रखोगे तो वो दुआएं देंगे, और माँ बाप को नाराज करोगे, अगर उनकी जबान से कोई अल्फाज निकल गए तो फिर तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तो ये तीन चीजें थी जो आपके सामने बयान की गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, इसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है। पहले नंबर पर मजलूम की दुआ को अल्लाह ताला कबूल करता है। दूसरे नंबर पर
مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔